Hello my beloved students, how are you all? I hope all of you are doing well. I am Olokananda Bhattacharjee, your English teacher from Pabiachora Class 12 School, Kumarghat. Students, today I have come with a topic from Class 12. Before starting the topic, আমি তোমাদের সাথে কিছু কথা বলতে চাই। আচ্ছা তোমরা চিন্তা করে দেখো তো কাকে তোমরা মহাত্মা বলবে? Who do you call a Mahatma? Who is a Mahatma? মহান যার আত্মা সেই তো মহাত্মা। One who has a great soul, that person is Mahatma. আশা করি তোমরা এতক্ষণে বুঝে গেছো যে আমি আজকে কার ব্যাপারে কথা বলছি। মোহনদাস করমচাঁদ গান্ধী, Mahatma Gandhi. Yes, he is father of our nation. Students, today we are going to discuss a chapter from your English book Flamingo, and name of that chapter is The Indigo, okay, written by Louis Fisher, right? So basically today we are going to have a history class, okay? হ্যাঁ, বিষয়টি তোমাদের ইংলিশ বই থেকে, কিন্তু আজকে আমরা হিস্টোরিক্যাল একটা এপিসোড নিয়ে কথা বলবো। Today we will know about a very important episode of Indian national movement, the Champaran Satyagraha in 1917. এই সময়টা, পার্টিকুলারলি এই সময়টা নিয়ে আমরা কথা বলবো এবং এখান থেকে আমরা জানতে পারবো about indigo cultivation, যেটা কখন শুরু হয়েছিল ভারতে 1750 in বিহার, বেঙ্গল and ওধ, AUDH, ওধ কথার মানে হলো প্রেজেন্ট ইউপি এন্ড উত্তরাখণ্ড, ঠিক আছে? তো চ্যাপ্টারটি শুরু করার আগে তোমাদেরকে একটু আমি ছোট্ট করে একটা ব্যাকগ্রাউন্ড হিস্ট্রি বলে দিই। You know my students, under the colonial era, under the British rule, peasants, the farmers were bound to cultivate indigo in a portion of their land as a condition of their tenancy. Indigo was a cash crop, it was a commercial crop, okay? And it was used to make dye. কিন্তু একটা অসুবিধা কি ছিল বলতো, যে ইন্ডিগো চাষটা, নীল চাষ যে হতো, সে তাতে কিন্তু কি হতো যে জমি তার উর্বরতা হারিয়ে ফেলতো, সেটা অনুর্বর হয়ে যেত। কেন? কারণ নীল চাষের জন্য প্রচুর পরিমাণে জল ব্যবহার করতে হতো জমিতে, যার কারণে কি হতো যে জমি তার উর্বরতা হারিয়ে ফেলতো। কিন্তু এত কিছু হওয়ার পরেও ফার্মার্সদেরকে ব্রিটিশ ল্যান্ডলর্ডস যারা আছে ওরা বাধ্য করতো যে তোমরা নীল চাষ করো, ঠিক আছে? এবং সেটা নিয়ে একটা চাপা, একটা উত্তেজনা সবসময় তৈরি হয়ে থাকতো, এই একটা ক্ষোভ, একটা বিক্ষোভ ওদের মনে কাজ করতো। And under an old system, an old agreement, all the farmers became sharecroppers. I will discuss that what is the difference between farmer and sharecropper later, okay? So we will know about from this chapter that how Gandhiji, okay, how he secured justice for the poor people, for the poor peasants through convincing arguments and negotiations, ঠিক আছে? এটা আমি তোমাদেরকে আমার ব্যাকগ্রাউন্ড হিস্ট্রি বলে দিলাম। Now before starting the topic, let's know our author, Louis Fisher. Louis Fisher was born in Philadelphia. He worked as a volunteer in British Army, but after that he turned into a journalist. He became a prolific writer, okay? Then he wrote a book. He wrote biography on Mahatma Gandhi, and the name of the book is Life of Mahatma Gandhi. এবং এই বইটি থেকে তোমাদের ইন্ডিগো বলে যে চ্যাপ্টারটি আছে সেই অংশটি নেওয়া হয়েছে এবং ইট ওয়াজ ইনক্লুডেড ইন ইউর সিলেবাস, ঠিক আছে? এবং এতক্ষণে আমি যা বললাম বুঝতেই পারছো যে ইন্ডিগো চ্যাপ্টারটি কি ব্যাপারে কথা বলতে যাচ্ছে, ইন্ডিগো কাল্টিভেশন, এবং এটাকে কেন্দ্র করে যে চম্পারণ সত্যাগ্রহটা হয়েছিল সেটার ব্যাপারে কথা বলতে যাচ্ছে, ঠিক আছে? এখন চলো আমরা ডিরেক্টলি আমাদের চ্যাপ্টারে ঢুকে যাই। তো দেখো চ্যাপ্টারটা এভাবে শুরু হচ্ছে। When I first visited Gandhi in 1942 at his ashram in Sevagram in central India, he said, I'll tell you how it happened that I decided to urge the departure of the British. It was in 1917.
1942 লুইস ফিশার, হিয়ার আই মিন্স লুইস ফিশার বলছিলেন যে 1942 he met Gandhiji. There Gandhiji told him that how I initiated the urge of the departure of the British. দেখো সবাই তোমরা জানো যে 1942 এমন একটা সময় ছিল যখন চতুর্দিকে, ভারতবর্ষের চতুর্দিকে জাতীয়তাবাদ এবং বিভিন্ন ধরনের আন্দোলন, ব্রিটিশ বিরোধী আন্দোলন মাথাচাড়া দিয়ে উঠেছিল। ব্রিটিশ প্রশাসন, ইংরেজ প্রশাসন নাজেহাল হয়ে গেছিল সেই জাতীয়তাবাদের দাবানলকে দমন করতে। সেই 1942 দাঁড়িয়ে গান্ধীজি বেশ বুঝতে পারছিলেন যে আর বেশি দিন নেই যে ইংরেজরা ভারত ছাড়তে বাধ্য, এবং সেটাই উনি লুইস ফিশারকে বলছিলেন যে কিভাবে সেই যে জাতীয়তাবাদের যে সংগ্রামটা, তার যাত্রা কিভাবে উনি শুরু করেছিলেন। ঠিক আছে, সো এখান থেকে গান্ধীজি বলতে শুরু করলেন দ্যাট, উনি বললেন যে he visited Lucknow, he went to Lucknow to attend the annual convention of Indian National Congress. That was the 31st session of INC and it was presided by অম্বিকা চরণ মজুমদার। এখানে তোমাদেরকে ছোট্ট করে একটু আমি ইন্ডিয়ান ন্যাশনাল কংগ্রেসের একটা হিস্ট্রি বলে নেই। ইন্ডিয়ান ন্যাশনাল কংগ্রেস actually it was a huge team of intellectuals, social thinkers, activists, lawyers and so many learned people. Okay, it was established in 1885 by Alan Octavian Hume. তোমরা জানো যে প্রথম যে অধিবেশনটা ইন্ডিয়ান ন্যাশনাল কংগ্রেসের, ভারতীয় কংগ্রেসের যে মানে প্রথম অধিবেশনটা কোথায় হয়েছিল? বম্বেতে হয়েছিল 1885-এ। হু ওয়াজ দ্য ফার্স্ট প্রেসিডেন্ট? উমেশ চন্দ্র ব্যানার্জি, WC ব্যানার্জি। এখানে আমি তোমাদেরকে একটা ছোট্ট করে হিস্ট্রি বলে দিলাম। যাই হোক, তো আমরা আবার স্টোরিতে ফিরে যাই। So Gandhiji went to Lucknow to attend the 31st session of Indian National Congress. Fine. There a man came to him. Okay, his name was Rajkumar Shukla. Basically, he was a farmer from Champaran district in Bihar. He asked Gandhiji to come with him to visit his place, Champaran. Gandhiji never heard of that place. Where is Champaran? Champaran was under the foothills of the towering Himalaya and very near to the kingdom of Nepal. So Rajkumar Shukla told Gandhiji that under an old arrangement, okay, all the farmers of Champaran, they became sharecroppers. এবং বহুদিন ধরে সেই বিষয়ের উপরে ওদের উপরে নির্যাতন, অত্যাচার ও বিচার চলছে। That's why Shukla came to this session of INC, Indian National Congress, to complain. ওদেরকে জানাতে এসেছে ওদের এই মানে দুঃখের এই অত্যাচারের কাহিনীর কথা। There someone told him that you go and speak to Gandhi. That's why he came to Mahatma Gandhi. তো গান্ধীজি এটা শুনে বললেন যে see, I am very busy these days. Okay, I have to go to Kanpur, I have to visit other parts of India as well. But Rajkumar Shukla was very resolute. Okay, he was illiterate but ভীষণ নাছর বাঁধা ছিল। ও না গান্ধীজির পিছু ছাড়লই না, ও পেছনে কন্টিনিউয়াসলি ওনার পেছনে গেল এবং কন্টিনিউয়াসলি উনি একটা কথাই বলছেন গান্ধীজিকে যে স্যার প্লিজ ফিক্স এ ডেট এন্ড কাম উইথ মি। গান্ধীজি was pleased, he was impressed to see the patience of Rajkumar Shukla. Okay, and he got interested to know the story. So Gandhiji told him that on Calcutta I have appointment on such a date, so you come here, you meet me and take me with you. ঠিক আছে, যেমন কথা তেমন কাজ। Months passed. Gandhiji came to Calcutta and he found that the man was waiting for him. Both of them met, they talked and they boarded in a train and they started their journey to Patna, which is in Bihar. Clear? সেখানে যাওয়ার পরে গান্ধীজি প্রথমে কার বাড়িতে গেলেন? গান্ধীজি এবং রাজকুমার শুক্লা কার বাড়িতে গেলেন? উনি গেলেন ডক্টর রাজেন্দ্র প্রসাদের বাড়িতে। Lawyer Dr. Rajendra Prasad, later on he became the president of Indian National Congress, and all of us we know that Dr. Rajendra Prasad was the first president of India. ভারতের প্রথম রাষ্ট্রপতি ছিলেন। ওনার বাড়িতে গেলেন, গিয়ে দেখলেন যে উনি নেই বাড়িতে।
তো ওনার বাড়ির যে ডোমেস্টিক হেল্পার্সরা ছিল, সার্ভেন্টসরা ছিল, ওরা রাজকুমার শুক্লাকে মোটামুটি চিনতো, কারণ ও প্রায় আসতো রাজেন্দ্র প্রসাদের কাছে সেই ওদের সেই অন্যায় অবিচারের যে দুঃখের কথা বলতে। But they didn't even understand that along with Rajkumar Shukla, who was standing in front of them, he was Mahatma Gandhi. But all of them considered both of them as farmers and asked Shukla and Mahatma Gandhi to wait outside. কেন হলো বলো তো এরকম? কেন ওদের মনে হলো যে মহাত্মা গান্ধী একজন ফার্মার হতে পারে? ঠিক আছে, দেখো এই যে ছবিটা, ভেরি কমন টু অল অফ আস। কি পরে রয়েছেন গান্ধীজি? কি পরিহিত? একটা সিম্পল ধুতি, গায়ে একটা পাতলা চাদর, পায়ে দুটো চটি, একটা লাঠি, আর বুদ্ধিদীপ্ত দুটো চোখে জল জল করছে একটি চশমা। এটা ছিল এত সাধারণ, এত সিম্পল যে ওরা বুঝতেই পারেনি যে হি ওয়াজ দি ফাদার অফ আওয়ার নেশন। ওকে, সো সেখান থেকে গান্ধীজি ডিসাইড কি করলেন? হি ডিসাইডেড টু গো টু মুজাফরপুর। চ্যাপ্টারটা মানে সেই জায়গাটির নাম মনে রাখো, জায়গাটির নাম হলো মুজাফরপুর। ইট ওয়াজ অ্যান এন রোড টু চম্পারণ। বাট বিফোর গোয়িং দেয়ার, গান্ধীজি সেন্ট আ টেলিগ্রাম টু প্রফেসর জে.বি. কৃপলানি। মনে রাখবে নামটা, জে.বি. কৃপলানি, দ্য প্রফেসর অফ আর্ট কলেজ ইন মুজাফরপুর। ওকে, সো গান্ধীজি ট্রেনে চেপে মুজাফরপুরে পৌঁছলেন। দ্য ডেট ওয়াজ 15th April 1917। ওকে, সো সেখানে যাওয়ার পর উনি দেখলেন যে জে.বি. কৃপলানি, প্রফেসর জে.বি. কৃপলানি ওয়াজ ওয়েটিং ফর হিম এট দি স্টেশন উইথ এ লার্জ বডি অফ স্টুডেন্টস। গান্ধীজি স্টেড দেয়ার ফর 2 days ইন প্রফেসর মালকানিজ হাউস। এখানে আবার নামটা মনে রাখবে, প্রফেসর মালকানি, একজন প্রফেসর জে.বি. কৃপলানি, একজন প্রফেসর মালকানি। প্রফেসর মালকানি ওয়াজ এ গভর্নমেন্ট টিচার। গান্ধীজি ওইখানের লোকেদের এই যে একটা মানে রিয়াকশন দেখে গান্ধীজি অনেকটা আপ্লুত হয়ে গেলেন। নর্মালি কি হতো, এখানে উনি বলেছেন লুইস ফিশারকে যে নর্মালি কি হতো যে স্মলার লোকালিটিস যেখানে ছিল ভারতের, সেখানে লোকেরা একটু ভয় পেত স্বাধীনতা সংগ্রামের সাথে যে লিডার্সরা জড়িত তাদের সাথে কোনো লিঙ্ক রাখতে, কোনো কানেকশন রাখতে ভয় পেত। কিন্তু এখানে প্রফেসর জে.বি. কৃপলানি, উনার স্টুডেন্টস বা প্রফেসর মালকানি সবাই এত মানে সাদরে মানে গ্রহণ করে নিয়েছেন মহাত্মা গান্ধীকে, এত উনি স্বাগত জানিয়েছেন ওনাকে। তো এটা দেখে মহাত্মা গান্ধী আপ্লুত হয়ে গেছেন। Then what happens? The news of the arrival of Mahatma Gandhi and the news of the purpose of his mission spreads like a wildfire. All the peasants from Champaran and the other parts of that district, they started to come to meet Gandhi. He was associated by some lawyers there. They explained the issue, explained the matter to Gandhi. যেটা নিয়ে এতদিন ধরে এত চাপা উত্তেজনা চলছিল, এত প্রবলেম হচ্ছিল। And they told him that they are handling the court cases of the farmers. Gandhiji got little disappointed. He told that it is not that important to go to court. What is important? It is to make the farmers fearless. ওদেরকে ভয়হীন করতে হবে ব্রিটিশদের যে আতঙ্ক সেটা থেকে। দেখো গান্ধীজি কি বলেছেন, আমি একটু পড়ছি। He said means Gandhi said, I have come to the conclusion that we should stop going to law courts. Taking such cases to the courts does little good. Whereas the peasants are so crushed and fear-stricken, law courts are useless. The real relief for them is to be free from fear. কি বললেন যে ওদেরকে সবচেয়ে আগে ভয় মুক্ত, ভয়হীন হতে হবে। কোর্ট কেসেস করে কি হবে, হয়তো বা এক দুটো ম্যাটার সলভ হবে, কিন্তু সে একটা দীর্ঘদিনের জন্য একটা কোর্ট কেসকে চালিয়ে নেওয়ার জন্য যে পরিমাণে মোটা টাকার দরকার, যে ফান্ডিং দরকার, সেটা কিন্তু সেখানে পিজেন্টসরা, সেখানে ফার্মার্সরা পারবে না চালাতে। তো বলছে আগে ওদের মন থেকে সেই ভয়, এই যে কথাটা রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর বলেছেন না, চিত্ত যেথা ভয় শূন্য উচ্চ যেথা শীত, এই যে কনসেপ্টটা কিন্তু গান্ধীজি ওদের মধ্যে ফার্স্টলি এই কনসেপ্টটা ইমপ্লান্ট করতে চেয়েছিলেন। ঠিক আছে, এখন চলো আমরা জেনে নেই যে অ্যাকচুয়ালি কি নিয়ে এত ঘটনা, কি নিয়ে এত প্রবলেম। ওকে, সো নাও লেটস নো হোয়াট ইজ দ্য প্রবলেম। ইস্যুটা কি বা কি ব্যাপার নিয়ে চাষিদের মধ্যে
মানে সেই ভাগ চাষীদের মধ্যে এবং ল্যান্ডলর্ডসের মধ্যে এত প্রবলেম চলছিল যে ওদেরকে গান্ধীজির কাছে ছুটে আসতে হলো। সি ভারতবর্ষে কি হয়েছিল, দ্য মোস্ট ফার্টাইল ল্যান্ডস, ফার্টাইল মানে হলো উর্বর জমি, all the fertile lands were divided into various estates, বিভিন্ন ধরনের এস্টেটের মধ্যে ল্যান্ডগুলোকে ভাগ করা হয়েছিল, and those estates were ruled by who? The English landlords. Clear? ফার্টাইল ল্যান্ডগুলোর ছিল ভেরিয়াস এস্টেট যেটাকে ভাগ করা হয়েছে বিভিন্ন এস্টেটে এবং যেগুলো রুল বাই ওন বাই the English landlords. Okay, but that estates were cultivated by whom? The farmers. ঠিক আছে, ল্যান্ডলর্ডরা তো আর যাবে না চাষ করতে, ওরা ফার্মার্সদের উপরে দায়িত্ব ছিল সেই ল্যান্ডগুলোর উপরে চাষ করার। But under an old system, you know, they became the sharecroppers. ঠিক আছে, এবার what is the difference between farmers and sharecroppers? Sharecroppers মানে ভাগ চাষী, ফার্মার্স মানে চাষী। চাষীদের তো জমি থাকে, কিন্তু শেয়ার ক্রপার্স যারা মানে এই ফার্মার্সদের কি হয়েছিল, ওদের জমি নেই, ওরা জমিটা কার থেকে পেত? ইংলিশ ল্যান্ডলর্ডদের থেকে। ঠিক আছে, তো এভাবে চলছিল। এবার 1750 তখন থেকে ভারতবর্ষে ইন্ডিগো চাষ করা স্টার্ট হয়েছে। তো এখনের দিনে 1917 এর যে শেয়ার ক্রপার্স ছিল ওদের যারা অ্যানসেস্টর ছিল ওরা 1750 তে ব্রিটিশদের সাথে একটা প্যাক্ট করে গেছে। ঠিক আছে, একটা চুক্তি করে গেছে। এবার চুক্তিটা কি চলো আমরা জেনে নিই। চুক্তিটা ছিল যে ল্যান্ডটা যেটা, যে চাষের জমিটা যেটা ফার্মার্সরা ল্যান্ডলর্ডদের কাছ থেকে পেত, দে ওয়্যার ফোর্সড টু কাল্টিভেট ইন্ডিগো ইন দ্য 15% অফ দেয়ার ল্যান্ড। ওদের যে জমিটা ছিল তার 15% অংশে ওদেরকে কি করতে হতো? ইন্ডিগো চাষ করতে হতো। ঠিক আছে, ইন্ডিগো চাষ নিয়ে অনেক প্রবলেম ছিল, আগে আমি যেটা বলেছি জমি অদুর্বর হয়ে যায়, বাট ঠিক আছে এইভাবে সিস্টেমটা চলছিল অনেকদিন ধরে এবং শেয়ার ক্রপার্স এটা মেনেও নিয়েছিল। বাট বিবাদ কি নিয়ে বাঁধলো চলো আমরা জেনে নিই। কি হলো, হঠাৎ করে জার্মানি খবর এলো যে জার্মানি ইনভেন্টেড সিনথেটিক দ্য আর্টিফিশিয়াল ইন্ডিগো, যেটা অনেকটা চিপ এবং ব্রিটিশ ইন্ডিগো প্লান্টার্সদের মনে হলো যে আর নীল চাষ করার কোনো দরকার নেই। ঠিক আছে, ওরা মনে করলো যে সে নীল চাষ করে কি হবে, আমরা তো সিনথেটিক, আমরা তো আর্টিফিশিয়াল আরো ভালো কোয়ালিটির আমরা ইন্ডিগো পেয়ে যাচ্ছি, কিন্তু নীল চাষ করা বন্ধ করব বললেই তো করা যায় না। দ্য প্যাক্ট ওয়াজ দেয়ার, ওকে, যে সেই যে 15% এর যে কন্ট্রাক্ট ছিল, যে চুক্তিটা ছিল সেটা তো রয়ে গেছিল না, যেটা ল্যান্ডলর্ড এবং শেয়ার ক্রপার্সদের মধ্যে চুক্তি হয়ে রয়েছিল। কিন্তু সেখানে কি হলো, ওরা আরেকটা নতুন প্যাক্ট নিয়ে এলো। প্যাক্টটা কি বলেছে, ওরা মানে ল্যান্ডলর্ডসরা সেই শেয়ার ক্রপার্সদের বললো যে ইফ ইউ ওয়ান্ট টু গেট রিলিজ ফ্রম দিস 15% কন্ডিশন, ইফ ইউ ওয়ান্ট টু গেট রিলিজ ফ্রম দিস 15% contract, then you have to give a good amount of money as a compensation. ঠিক আছে, কম্পেনসেশন হিসেবে তোমাদেরকে টাকা দিতে হবে। তো অনেক চাষিরা এমন ছিল যারা ভীষণ বিরক্ত ছিল এই নীল চাষ নিয়ে, ওরা না বুঝে কন্ট্রাক্টে সাইন করে দিয়েছে। বাট দোজ হু রেজিস্টেড দে ওয়েন্ট টু কোর্ট, দে অ্যাপয়েন্টেড লয়ার্স। কিন্তু ততদিনে যখন খবরটা চলে এসছে যে গান্ধীজি মানে ততদিনে যেই খবরটা চলে এসছে যে সিনথেটিক ইন্ডিগো আবিষ্কার হয়ে গেছে বাই জার্মানি, তখন সেই চাষিরা বুঝতে পারলো যে অ্যাকচুয়ালি কিন্তু ওরা এখন আর সেই নীল চাষ ভালো করে করতে পারবে না। সো দে স্টার্টেড টু রিভল্ট। এবং ওরা নিজের যে কম্পেনসেশন হিসেবে যে টাকাটা দিয়েছে সেটা ফেরত চাইতে লাগলো। আশা করি তোমাদের এই জায়গাটা আমি বোঝাতে পেরেছি। ঠিক আছে, তো ঠিক এই অবস্থাতে কিন্তু গান্ধীজি চম্পারণে এসে পৌঁছালেন। কোথা থেকে? মুজাফরপুর থেকে উনি চম্পারণে এসে পৌঁছালেন, রাইট? So according to Gandhi, both the system, the old and the new pact, the old pact and the new pact, both these two systems were very oppressive, and he thought to help the poor people. Okay, he thought that it is his moral duty. So Gandhiji started to help them. এখানে গান্ধীজি একটা প্রখর দূরদৃষ্টি তার আমরা একটা প্রকাশ পাই। কি করে? কারণ গান্ধীজি কি করলেন দেখো,
গান্ধীজি সেখানে মনে করলেন যে চাষিদেরকে হেল্প করে ওদেরকে এই বিষাক্তময় এই যে জঘন্য যে চুক্তি আছে সেটা থেকে যদি বের করে নিয়ে এসে ওদের উত্তরণ ঘটানো যায়, তাহলে কোথাও না কোথাও ওদের মনে দেশের সম্পর্কে অ্যাওয়ারনেস তৈরি হবে এবং সেই জাতীয়তাবাদের আন্দোলনের যে বীজ আছে সেই বীজটা ওদের মনে বপন করা যাবে। সো গান্ধীজি মনে হলো দিস ইজ দ্য রাইট টাইম টু হেল্প দেম। হিন্দিতে একটা কথা আছে না, লোহা গরম হে মার দো হাতোড়া। ইট মিনস কি অলরেডি সেখানে অত্যন্ত চাপা উত্তেজনার সৃষ্টি হয়ে রয়েছিল। গান্ধীজির মনে হলো যে এখানেই কিন্তু ওদেরকে হেল্প করা দরকার, বের করে নিয়ে আসা দরকার। ভেরি ইম্পর্টেন্ট থিং। ঠিক আছে, চলো আমরা এগিয়ে যাই। সেখানে কি হলো, গান্ধীজি ওনার যাত্রা শুরু করলেন সেই চম্পারণের লোকেদের সাথে। তো এখন আমরা দেখে নেব যে গান্ধীজি এবার কি করে ওনার সংগ্রাম সেই চম্পারণের পিজেন্টদের সাথে চালিয়ে গেলেন। প্রথমে গান্ধীজি কি করলেন দেখো, আমি লিখে রেখেছি, হি ওয়েন্ট টু দ্য ব্রিটিশ ল্যান্ডলর্ডস অ্যাসোসিয়েশন। কোথায় গেলেন? ব্রিটিশ ল্যান্ডলর্ডস অ্যাসোসিয়েশন টু গ্যাদার সাম ইনফরমেশন অ্যাবাউট দ্যাট ইন্ডিগো কন্ট্রাক্ট। But he was not provided with information as he was not the resident of Champaran. He was treated as an outsider. Fine. But Gandhiji was very firm at his decision. Then he went to where? From this place, he went to British Commissioner's office in Tirhat division, under which Tirhat division, under which the Champaran district comes. Okay. He went there. The British Commissioner's office in Tirhat division. There was also he was bullied, he was threatened, and he was ordered to leave the place, leave Champaran immediately. But Gandhiji was also very stubborn. Yes, he was very polite, he was a very peace-loving person, but at the same time, all of us, we know how much he is firm at his decision, how much stubborn he is. Okay, instead of returning, he went to where? Motihari. A Motihari জায়গাটা, it was known as the capital of Champaran. মানে চম্পারণের একটি বেশ একটা প্রমিনেন্ট জায়গা ছিল, উনি সেখানে গেলেন। There he was accompanied by some lawyers and all of them started to gather information about this contract and its misuse. Right? Then suddenly a news come to Gandhiji that a peasant, a sharecropper, was maltreated. He was severely maltreated by the British indigo planters. So Gandhiji took the decision to meet the farmer. So he started his journey, and on his way he was stopped by the messenger of the police superintendent. The messenger of police superintendent gave him a notice and ordered him to leave the place immediately. Gandhiji, he took the notice, he saw it, he signed it, and he wrote on it that he is going to disobey the order. উনি বললেন যে উনি এই অর্ডারটিকে উনি ডিসঅবে করবেন, উনি মানবেন না। My students, there lies the very roots of civil disobedience movement. এই যে আইন অমান্য আন্দোলন, সেই আন্দোলনে একদম গোড়ার দিকের যে সূত্রপাত, এটা কিন্তু এখান থেকে স্টার্ট হচ্ছে। Okay, so in consequence, Gandhi was given a summon and he was asked to appear to the court next morning. ঠিক আছে, গান্ধীজি পুরো রাত সেদিন জাগ্রত ছিলেন, উনি ঘুমোতে পারেননি। উনি ডক্টর রাজেন্দ্র প্রসাদকে খবর দেন, উনি টেলিগ্রাফ করেন এন্ড ওনাকে বলেন যে তুমি তোমার কিছু ইনফ্লুয়েন্সিয়াল লোকেদের নিয়ে, কিছু লয়ার্সদের নিয়ে তুমি এসো। The viceroy was sent an mail. Then he sent instruction to his ashram in Sevagram also. ঠিক আছে, পরের দিন সকাল হলো, but the new morning came up with a new spark. All the peasants from Champaran and the other parts of that place, they started to come and they started to gather outside the courthouse where Gandhiji was going to be tried. ঠিক আছে, they don't know who is Mahatma Gandhi. They don't know who is Mohandas Karamchand Gandhi. They don't know that what was his record in South Africa, what was his activities there. কিছুই জানে না। They just know only one thing, that
a Mahatma came, he wants to help them in their trouble. ওরা শুধু এটাই জানে যে একজন মহাত্মা এসছেন ওদেরকে এই দুঃখে কষ্টের জীবন থেকে উদ্ধার করতে, ওরা এটাই জানতো। And the spontaneous demonstration was the beginning of their liberation from the fear of the British. মানে একটা অদ্ভুত দৃশ্য সেদিন সেখানের মানুষ দেখলো, ঠিক আছে। The crowd was going very furious. সমস্ত অফিসিয়ালস যারা ছিল ওরা নাজেহাল হয়ে যাচ্ছিল সেই ক্রাউডকে সামলাতে, ঠিক আছে। গান্ধীজি হেল্প করলেন, ওদেরকে বললেন শান্ত হতে এবং সেই পুলিশ অফিসিয়ালসদেরকে সাহায্য করলেন সেই ক্রাউডটাকে ট্যাকেল করার জন্য, ঠিক আছে। দেন সামহাউ দ্য ট্রায়াল স্টার্টেড, ওকে, সেই শুনানি শুরু হলো কোর্টে। And there Gandhiji, in a very firm voice, he gave a statement that I am not a lawbreaker. Yes, I disobeyed the honor. হ্যাঁ, আমি বলেছি যে আমি এই অর্ডার যেটা আপনি দিয়েছেন এই অর্ডারটাকে আমি মানব না, কিন্তু দ্যাট ডাজন্ট মিন আই এম এ ল ব্রেকার। আমি এখান থেকে যেতে চাই না, আমি এখান থেকে যাব না, বিকজ আই ওয়ান্ট টু হেল্প দোজ পুয়ার পিপল। শুনানি হলো, গান্ধীজি আলটিমেটলি বেলে ছাড়া পেলেন। বেল কথার মানে হলো জামিন। জামিনে ছাড়া পাওয়ার মানে হলো তুমি কিছুদিনের জন্য ছাড়া পেলে, বাট তোমাকে নেক্সট শুনানিতে কিন্তু আবার আসতে হবে, ঠিক আছে। গান্ধীজি ছাড়া পেলেন। ইন্ডিয়ান ন্যাশনাল যে মুভমেন্ট ছিল সেটার যারা ফ্রিডম ফাইটার ছিলেন ওদের কাছে না জেলে যাওয়াটা কোনো ব্যাপারই ছিল না। ওরা অনেক বেশি প্রাউড, ওরা অনেক বেশি অনার্ড ফিল করতেন যদি ওদের জেল হতো। তো গান্ধীজির কাছে জেলে যাওয়াটা কোনো ব্যাপার না, আমরা বলি না জল ভাত, একদম জল ভাত ব্যাপার ছিল, ঠিক আছে। জামিনে ছাড়া পেলেন, আবার পূর্ণ উদ্যমে সেই কাজকর্ম শুরু হলো। অ্যান্ড সাম লয়ার্স, সাম ইনফ্লুয়েন্সিয়াল পিপল লাইক ব্রিজ কিশোর বাবু, দেন মৌলানা মাজহারুল হক, ডক্টর রাজেন্দ্র প্রসাদ, এরকম কিছু ইনফ্লুয়েন্সিয়াল পিপলদের সাথে উনি আবার কাজ শুরু করলেন এই ইন্ডিগো কন্ট্রাক্টের ব্যাপারে, সেই চাষিদেরকে কিভাবে উদ্ধার করা যায়। অ্যান্ড all the lawyers, all the influential people told Gandhi that if needed they are also going to be jailed along with Gandhiji, কিন্তু লড়াই ওরা থামাবেন না। বাট ফাইনালি কি হলো, গান্ধীজির এগেইনস্টে যে কেসটি ছিল সেটা ডিসমিসড হয়ে গেল, ড্রপড হয়ে গেল। এবং ইন মডার্ন ইন্ডিয়া দ্যাট ওয়াজ দি ফার্স্ট ভিক্টরি অফ দ্য সিভিল ডিসওবিডিয়েন্স অ্যাক্ট, ওকে, ঠিক আছে। তো কেস শেষ হয়ে গেছে, খুব ভালো কথা। এবার গান্ধীজি কোথায় গেলেন? ইন জুন গান্ধীজি ওয়েন্ট টু স্যার এডওয়ার্ড গেট। হু ওয়াজ হি? হি ওয়াজ দি লেফটেন্যান্ট গভর্নর অফ দ্যাট প্রভিন্স। কি নাম? স্যার এডওয়ার্ড গেট, মনে থাকবে। সেখানে যাওয়ার পরে ওরা কথা হলো, ওদের মধ্যে অনেক গল্প হলো এই ইস্যুগুলোকে নিয়ে, এবং একটা এনকোয়ারি কমিশন, একটা কমিটি তৈরি হলো যেখানে কিছু ল্যান্ডলর্ডসরা থাকবেন, কিছু ব্রিটিশ গভর্নমেন্ট অফিসিয়ালস থাকবেন এবং গান্ধীজি থাকবেন অ্যাজ দ্য সোল রিপ্রেজেন্টেটিভ অফ দি পিজেন্ট ক্লাস, ঠিক আছে। কমিশন তৈরি হলো, কমিশন এনকোয়ারি করলো, অ্যান্ড ওয়েন দ্য এনকোয়ারি ওয়াজ কমপ্লিটেড it was found that the British indigo planters were guilty and they were asked to pay the money back to the peasants, ঠিক আছে। যে টাকাটা ওদের থেকে নিয়েছিল অ্যাজ কম্পেনসেশন, বলা হলো যে সম্পূর্ণ টাকাটা ফিরিয়ে দেওয়ার জন্য, ঠিক আছে। কিন্তু কি হলো, সেই ব্রিটিশ প্ল্যান্টার্স এবং গান্ধীজি এবং আরো যারা ইনফ্লুয়েন্সিয়াল লোক ছিলেন ওদের মধ্যে কথা হলো এবং ঠিক হলো যে দে আর গোয়িং টু পে অনলি 25% of that whole money, ওকে, মাত্র 25% ওরা দিতে পারবে। গান্ধীজি কথাটাকে কি বলতো উনি অ্যাকসেপ্ট করে দিলেন। অনেকে আপত্তি করেছিলেন, কিন্তু গান্ধীজি বলেছিলেন the amount of money doesn't matter here. What matters is that the farmers are going to be free from the age-old binding of that indigo contract. সেটাই হলো উদযাপনের বিষয়। এবং ধীরে ধীরে কি হলো যে ইন্ডিগো শেয়ার ক্রপিং যে কনসেপ্টটা ছিল এটা ভারত থেকে ডিসঅ্যাপিয়ার্ড হয়ে গেল। এবং দোজ ইন্ডিগো প্লান্টার্স ওয়্যার বাউন্ড টু অ্যাবান্ডন দ্য প্লেস। দ্যাট ইনসিডেন্ট, চম্পারণ ইনসিডেন্ট ওয়াজ ট্রুলি আ টার্নিং পয়েন্ট ফর গান্ধীজি, ওকে, ঠিক আছে। তো দেখলে তো কিভাবে
গান্ধীজি ওদের জন্য এত কিছু সংগ্রাম করে ওদেরকে পুনরুত্থান করার চেষ্টা করলেন। ঠিক আছে, তো গান্ধীজি কি করলেন দেখো, ওদেরকে সেই বাঁধন থেকে মুক্ত তো করে দিলেন, এখন ওদের জীবনটাকে পুনর্গঠন করতে হবে। দেয়ার কামস দ্য রিফরমেশন পিরিয়ড। গান্ধীজি started observing the cultural and the social backwardness of that place, and he really wanted to do something. Okay, actually Gandhiji wanted to make them self-reliant. Okay, he wants to give them the lesson of self-reliance, মানে আত্মনির্ভরতা. So first what he did to remove the social and cultural backwardness of that place, he founded 6 schools there. Okay, ছটি স্কুল কিন্তু উনি ওখানে প্রতিষ্ঠা করলেন, এবং ভলান্টিয়ার্স লাইক মহাদেব দেসাই, নরহরি পারিক, দেবদাস গান্ধী। দেবদাস গান্ধী ছিলেন গান্ধীজির ইয়াংগেস্ট সন। ওকে, দেন কস্তুরবাই গান্ধী। কস্তুরবাই গান্ধী মানে গান্ধীজির ওয়াইফ। এই সমস্ত লোকেদের উনি পাশে পেলেন যারা রেডি ছিল যে চম্পারণে উনি যে আশ্রমটা খুলেছিলেন টু রিফর্ম, টু গিভ আ রিফরমেশন লুক অফ দ্যাট প্লেস, সেখানে গান্ধীজি ওদেরকে পাশে পেয়েছিলেন। এই যে মহাদেব দেসাই, নরহরি পারিক, ওরা স্বেচ্ছায় এলো সেখানে পাঠদান করতে। ওদের ওয়াইফরাও চলে এলো। গান্ধী দেখো তাহলে গান্ধীজির কি ক্যারিসমা, মানে একটা অদ্ভুত রকমের ওনার মধ্যে জাদু ছিল, ম্যাজিক্যাল পাওয়ার ছিল যে ওনার ডাকে কেউ না করতে পারতো না। এই দুটো লোক এবং ওদের ওয়াইফরা চলে এলো। ওনার ছোট ছেলে, গান্ধীজির ছোট ছেলে দেবদাস গান্ধী কেম হিয়ার টু volunteer the ashram. Kasturba Gandhi used to taught there the ashram rules of personal cleanliness, personal hygiene and community sanitation. ঠিক আছে, তো প্রথম দিক গেল কি, উনি শিক্ষা দিলেন ওদেরকে। আজকে দিনে আমাদের এই যে আছে না স্বচ্ছ ভারত অভিযান, সেটা তখনের দিনেও ছিল জানো। দ্যাট ওয়াজ ওপাইন্ড বাই গান্ধীজি, যে আমার চারদিকে যে লোক্যালিটিস আছে সেটা যদি ক্লিন না হয়, প্রপার না হয়, স্যানিটেশন যদি প্রপারলি না হয়, পার্সোনাল হাইজিন, পার্সোনাল এন্ড কমিউনিটি ক্লিনলিনেস যদি মেনটেন না করা হয়, কখনো একটা সমাজ সুন্দর হতে পারে না। ঠিক আছে, দেন গান্ধীজি প্রোভাইডেড মেডিকেল হেল্প টু দ্যাট প্লেস। medical condition of that place was miserable. Okay, so he got a doctor who wanted to volunteer there. And with his help, Gandhiji provided medical help to those poor people. Castor oil, then quinine, sulfur ointment, এরকম কিছু বেসিক্স বাট ভেরি 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 ইম্পর্টেন্ট মেডিসিন কিন্তু সেখানে প্রোভাইড করা হলো। ঠিক আছে, তো এভাবে কিন্তু উনি আস্তে আস্তে সেখানের মানুষদেরকে পুনর্গঠন করতে শুরু করলেন। গান্ধীজি খেয়াল করলেন যে সেখানে মহিলাদের জামা কাপড় ভীষণ মলিন, খুব ময়লা, খুব নোংরা। গান্ধীজি asked Kasturbai Gandhi to talk with them, to give them the lesson of personal cleanliness. গান্ধীজি যখন এখানে থাকতেন না, যখন কোথাও বাইরে যেতেন, উনি কিন্তু খুব কিন অবজারভেশন রাখার চেষ্টা করতেন। অলওয়েজ হি ইউজ টু সেন্ড মেইলস, হি ইউজ টু রাইট লেটার্স, ইউজ টু সেন্ড ইনস্ট্রাকশন হাউ টু রান দ্য আশ্রম প্রপারলি। আমি তো তোমাদেরকে বলেছি যে উনি স্যানিটেশন ব্যাপারে কিন্তু প্রচন্ড কেয়ারফুল ছিলেন। উনি একবার চিঠি লিখে আশ্রমবাসীদের জানিয়েছিলেন যে পুরনো যে ল্যাট্রিনস গুলো আছে, তার যে ট্রাঞ্চেস গুলো আছে, সেগুলিকে এখন ভরাট করে নেওয়া দরকার, এবং দে নিড টু ডিগ দ্য নিউ ল্যাট্রিন ট্রাঞ্চেস। ঠিক আছে, এই যে বেসিক্স কিছু ব্যাপারে কিন্তু গান্ধীজি সবসময় অ্যাওয়্যার ছিলেন। আই টোল্ড ইউ দ্যাট the Champaran incident was a turning point in Gandhiji's political career. His politics intertwined with the practical day-to-day problems of million. ঠিক আছে, এটাই ছিল গান্ধিয়ান প্যাটার্ন। ফাইনালি কি হলো, তো খুব সুন্দর করে তো আমাদের, ঠিক আছে, চ্যাপ্টার আমরা পড়ছি, দেখছি, এখন আমরা দেখে নেই আর কি হচ্ছে। আশ্রম প্রতিষ্ঠা হলো, সুন্দরভাবে সব কিছু পুনর্গঠন হলো। এবার একজন লোক গান্ধীর কাছে এলো। লোকটির নাম কি? চার্লস ফ্রিয়া অ্যান্ড্রিউস। He was a peacemaker. He was an Englishman. He was a peacemaker, শান্তিপ্রিয়, philanthropist ছিল। But at the same time, he was a devoted follower of Mahatma Gandhi. He wanted to volunteer that ashram. He wanted to come here. He wanted to stay there, and he wanted to guide the people of Champaran with the permission, with the blessings of Mahatma Gandhi. But in that position, Gandhiji
vehemently opposed, okay? He refused the idea. উনি বললেন যে he never wants anyone to help the people. Why? Because he wants to make the Indians to be self-reliant, so that they in future they need not to depend on others. এমন না যে উনি চার্লস ফ্রিয়ার অ্যান্ড্রিউসকে উনি ভালোবাসতেন না, ভালোবাসতেন, কিন্তু বেসিক্যালি হি ওয়াজ অ্যান ইংলিশম্যান। যদি সে চম্পারণে এসে ওদেরকে গাইড করতে শুরু করে, at some level from at some point he will start to dominate those people. He never wants it. অনেক কষ্ট করে, অনেক যুদ্ধ করে কিন্তু এই চম্পারণের লড়াইটা উনি করেছেন এবং জিতে গেছেন। একটা পুনর্গঠন হয়েছে সেখানে সমাজ। এজন্য গান্ধীজি না করে দিলেন ওকে, যে না, আই ডোন্ট নিড ইউ। ওকে, তো এভাবেই গান্ধীজি কিন্তু সেখানে মানুষদেরকে সেলফ রিলায়েন্স, আত্মনির্ভরতার যে লেসেন্সটি আছে সেটির ব্যাপারে উনি পাঠদান করেছেন। এবং উনি যখন এই কথা বলেছিলেন, দেখো আমি একটু পড়ে দিচ্ছি ডক্টর রাজেন্দ্র প্রসাদ কি বলেছিলেন। He had read our minds correctly, Rajendra Prasad comments, and we had no reply. Gandhi in this way taught us a lesson in self-reliance. Self-reliance, Indian independence and help to the sharecroppers were all bound together. ঠিক আছে, তো দেখো এখানে গান্ধীজি এই যে উনি যে মন্তব্যটা করলেন যে নাও হি ডোন্ট ওয়ান্ট অ্যান ইংলিশম্যান টু হেল্প দিস পিপল। রাজেন্দ্র প্রসাদ এটা শুনে বলেছিলেন যে অ্যাকচুয়ালি গান্ধী না আমাদের মনটা উনি পড়তে জানতেন, উনি বুঝে গেছেন, এবং উনি এভাবেই কি করে আত্মনির্ভর হতে হয়, হাউ টু বি সেলফ রিলায়েন্ট, দ্য লেসন দিস ইজ হাউ হি টট আস। এবং উনি ফাইনালি গান্ধীজি লুইস ফিশারকে কি বলেছিলেন, উনি বলেছিলেন যে দ্যাট ওয়াজ দি চম্পারণ ইস্যু, দ্যাট ওয়াজ দি চম্পারণ ইনসিডেন্ট হুইচ মেড গান্ধী টু থিঙ্ক দ্যাট while he is in his own nation, in his own country, he doesn't need any British to advise them, to suggest them, and this is how the chapter ends here. তাহলে দেখো তোমরা একটা ইতিহাস, একটা পর্বর ব্যাপারে কিন্তু তোমরা জানলে, ভারতীয় স্বাধীনতা সংগ্রামের একটি অত্যন্ত ইম্পর্টেন্ট। তোমরা দেখো সেই শেয়ার ক্রপার্সদের দুঃখ, ওদের লড়াই, ওদের মুক্তি, ওদের পুনর্গঠন এবং ফাইনালি ওদের আত্মনির্ভরশীল হওয়ার যে কাহিনী, কোথাও যেন সব কথা কিন্তু স্বাধীনতা সংগ্রামের ইতিহাসের সাথে একই সূত্রে বাঁধা। আশা করি চ্যাপ্টারটি তোমরা বুঝেছো। আমি চেষ্টা করেছি একটা তোমাদের সামনে একটা মানে পটচিত্র তোমাদের সামনে ফুটিয়ে তোলার, যেটা এই ভিডিওটি দেখলে এবং একটু ভালো করে শুনলে পরে তোমরা হয়তোবা যখন চ্যাপ্টারটি পড়বে লাইন বাই লাইন প্রপারলি, তখন তোমাদের বুঝতে সুবিধা হবে। আমি তো ইম্পর্টেন্ট ইনসিডেন্টস গুলো, ইম্পর্টেন্ট কিছু নাম আমি সব মেনশন করে দিয়েছি, ইভেন বোর্ড ওয়ার্ক করে দিয়েছি। তোমরা এই সব কিছু খাতায় টুকে নেবে, লিখে নেবে, ঠিক আছে? তো আজকে আমাদের চ্যাপ্টার শেষ করার আগে আমি তোমাদেরকে একটা কথা বলতে চাই। ন্যাচারালি আমার একটা ইম্পর্টেন্ট কাজ তোমাদের সাথে আজকে কিন্তু করার কথা ছিল, কিন্তু এটা আমি করলাম না, আমি করব না বলে ঠিক করেছি, আমি করব না। কি বলতো সেই কাজটা? সেটা হলো তোমাদের সাথে আমি কোয়েশ্চেন আনসার রোজ ডিসকাস করি, কিন্তু আজকে আমি করব না। I want you people to read the book thoroughly. I want you to read the chapter line by line. You read the topic, you frame the question, you write the answer, and you try to be self-reliant, right? আমরা সেলফ রিলায়েন্সের ব্যাপারে পড়ছি, সেলফ রিলায়েন্ট হব না? Yes, being a teacher, it was my duty to explain the matter to you, and I did it. And being a student, now you have to read out the story properly, and you have to frame all the question and answers, right? তো আমি আশা করব তোমরা অবশ্যই চ্যাপ্টারটি ভালো করে পড়বে এবং বুঝবে, এবং সুন্দর করে কিন্তু তোমরা প্রত্যেকটা প্রশ্নের উত্তর তোমরা লিখতে পারবে। চ্যাপ্টারটির মধ্যে অনেক ছোট ছোট ইনসিডেন্ট আছে যেগুলো জানতে গেলে পড়তে হবে। আশা করি ভিডিওটি তোমাদের ভালো লেগেছে, তোমরা দেখবে এই আশা করে আজকে আমি আমার ক্লাস শেষ করছি। থ্যাংক ইউ সো মাচ।